Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal muhsinuna wal muhsinat rahimani wa rahimakumullah. Fa inni yasurruni jiddan fi an ukhbirakum an majmu'ah sakaniyah khassah lil muslimina fi mantiqati Depok, Jawa al-Gharbiyah bi Indonesia. Wa hiya al-mantiqa al-mujawirah lil 'asimah bi Jakarta. Fa hadhihi al-majmu'ah sakaniyah كوناها لأجل أن نجتمع فيه لإقامة الدعوة والتعاليم الدينية في هذه المنطقة وما حولها إن شاء الله. ففي سنة 2013 نحن بدأنا في أن نعيش في هذه المنطقة وفي هذه المجموعة السكنية. فبدأ المسلمون يأتون إليه ويقيمون في هذه المجموعة السكنية. وبحمد الله سبحانه وتعالى بدأنا أن ندرس العلوم الدينية وكذلك الأنشطة الدعوية. فأنا باسم عيدروس عابدين وكذلك زوجتي مطيع يوسف قمنا برعاية هذه المجموعة السكنية ونوجهها لأجل أن تنتشر الدعوة من هذه المنطقة. فبدأنا نكون مجموعة خاصة لأجل أن نتعلم العلوم الدينية وكذلك توجيه الأنشطة الدعوية والأنشطة التعليمية. فهذه البداية نحن نعتقد أن هناك أنواعا من الهيئات الدعوية، كما فهمنا هناك دعوة فردية وهناك دعوة أسرية وهناك دعوة تعليمية وهناك دعوة جامعية. فنقرر نحن أن نقيم هنا دعوة أن تكوين المجموعة الخاصة للمجتمع المسلم إن شاء الله. وعندنا رؤية خاصة لهذه المجموعة السكنية. أولا غرس علاقة خاصة بين الله وعباده المسمى بالعبادة، وكذلك هناك علاقة خاصة للمسلم باليوم الآخر الذي نحن نسميه بالمسؤولية لليوم الآخر. وأيضا هناك رسالة خاصة لنا وهو علاقة تأكيد علاقة بين المسلم والآخرين باسم العدل والإحسان، وكذلك غرس العلاقة بين المسلم وهذه الحياة الدنيا والذي نحن نسميه بالامتحان، وكذلك علاقة بنا بالدنيا المحيط بنا الذي قلناه بأنه تسخير، بأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأشياء، لكن للاستفادة منها في الدعوة وفي العبادة لا بد لنا نحن أن نتعلم السنن التي تحكم هذه الأشياء. أيها المحسنون والمحسنات أينما كنتم رحمني ورحمكم الله. ثم بعد ذلك نحن أقمنا ديوانا خاصا لتعمير المساجد الذي بدأنا به في السنة 2013، والرئيس الأول أخونا الكريم إيكو ماريانتو، وتولى رئاسة هذا الديوان حوالي سنة واحدة حتى تكون لدينا مجموعة مباركة إن شاء الله لأجل الحمل الأمانة الدعوية بعد ذلك. فالآن الحمد لله لقد تم اختيار أستاذ ماوردي نور كرئيس جديد لهذا الديوان، وقد تم اختياره في هذه السنة وبحمد الله سبحانه وتعالى. ديوان تعمير المساجد تحته 8 أقسام. القسم الأول قسم التعليم، والقسم الثاني قسم بيت المال والتمويل، والقسم الثالث العلاقة الاجتماعية والأخبار، وهناك قسم رابع اسمه قسم الأدوات، والقسم الخامس قسم النظافة والبيئة الصحية، وهناك قسم الأمن، وهناك قسم الرياضة، وهناك قسم خاص للأمهات الذي ينظم أمور الأمهات في هذه المجموعة السكنية.
والآن أتكلم عن قسم التعليم. وهناك أنشطة لهذا القسم، منها يعني إقامة الدروس الدينية، والحمد لله لكل أسبوع نحن قمنا وأقمنا يعني درسا موضوعيا في التوحيد، والذي يوجهه الأستاذ عيدروس عبيد أنا نفسي يعني. وأيضا هناك تعليم في الفقه، يعني في الفقه يعني يوجهه الأستاذ إيكو سوري الدين. وهناك أيضا تعليم فيما يتعلق عن الإيمان باليوم الآخر، والذي يعني يوجهه الأستاذ روني هداية، وهو خريج من قسم الماجستير من جامعة الشريف هداية الله بجاكرتا. وهناك يعني درس في السيرة النبوية، والحمد لله يعني يوجهه الأستاذ هاريانتو موكارنو، وتخرج من معهد العلوم الإسلامية بجاكرتا، وقد أتم دراسته العليا في قسم الماجستير كذلك فيما يتعلق عن علوم التعليم. وأيضا هناك برنامج في تحسين وتحفيظ القرآن، وهناك أيضا تعليم للغة العربية، وهناك الأنشطة الدينية المتنوعة كإقامة صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، وهناك تدريب في تجهيز الجنائز وما يتعلق ب وهناك أيضا يعني رمضان من إفطار الصائم وإقامة الاعتكاف في الأشهر الأواخر من رمضان. وأيضا تحت هذا القسم هناك يعني قسم تعليمي الوفاء لروضة الأطفال في قسم الصباحي، وسنتكلم عن هذا فيما بعد. وهناك بستان الأطفال نسميه بقاف، لكن في الفترة المسائية. وهناك أيضا إقامة تعاليم دينية للأمهات تحت رعاية الأستاذة متيئة يوسف، وهي متخرجة من معهد العلوم الإسلامية في القسم الجامعي، ثم واصلت دراستها العليا وقد تخرج عنها في هذه السنة، وهي تقوم بتعليم التفسير وكذلك اللغة العربية وتحسين التلاوة للأمهات والبنات في هذه المجموعة السكنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متيعة يوسف، متخرجة من معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا، التابع لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض، وخريجة قسم الماجستير في الفكر الإسلامي من الجامعة الإسلامية جاكرتا. وأنا الآن أقوم بالتدريس بمعهد عائشة بنت أبي بكر للدعوة. الأنشطة الدعوية في قسم الأمهات في البداية عبارة عن تحسين التلاوة وتعليم حول فقه النساء التي قمنا بها من بيت إلى بيت حتى يتكون عندنا مسجد منير عبد الله الركبان ثالث. فجميع الأنشطة الدعوية الآن مركزة في هذا المسجد الذي تشتمل على تعليم اللغة العربية، تحسين التلاوة للمعلمات روضة الأطفال الوفاء وبستان الأطفال للقرآن قاف، وتعليم موضوعي حول النساء والسيرة النبوية وتفسير القرآن العظيم. أما ما يتعلق بمشروعنا فأقول مشروع بناء فصول وغرف دراسية للهيئة التربوية القرآنية التابع لمؤسسة مسجد منير عبد الله الركبان الثالث. مكان وموضع هذا المشروع خلف مسجد منير عبد الله الركبان، مساحته حوالي 23 متر في 18 متر. هذا المشروع لأجل إقامة الدراسة لطلاب الوفاء لروضة الأطفال للفترة الصباحية، وبستان الأطفال لتعليم القرآن في الفترة المسائية، وقد جرت عملية الدراسة فيها حوالي 4 سنوات، وقد تخرج منها بعض الدفعات، إلا أننا لم نستطع بناء الفصول الدراسية لها. فنرجو من المحسنين والمحسنات
مساعدتكم لتحقيق هذا المشروع الدعوي في المستقبل إن شاء الله. ونحن بحاجة إلى 500,000 روبية أو ما يعادل 39,000 دولار. هذا ما نقول. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek, cek. Baik, sudah terdengar ya Bapak Ibu? Boleh sekali lagi dikonfirmasi dengan jempolnya, salah satu mungkin Pak Gofur atau Pak Toto. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul meski secara virtual di media Zoom ini dalam rangka melaksanakan tablik akbar. Tablik akbar ini kita selenggarakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perumahan Muslim Orchid Green Park. Yang terhormat Gurunda, mungkin sudah hadir atau belum ya? Ustadz Abdul Somad, pengurus DKM Masjid Muniro Abdullah Rukban 3, para alim ulama yang hadir,
secara virtual, Bapak Ibu sekalian, peserta hadirin yang mengikuti kegiatan Tablik Akbar ini. Kiranya tidak kata yang patut kita ungkapkan ya Bapak Ibu sekalian, selain ucapan syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, juga kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara hari ini Tablik Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW di perumahan Orchid Green Park. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, itu akan ada pembukaan, itu dimulai dari pukul 15.30 sampai 15.35. Lalu acara kedua kita akan ada tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syafaat sampai dengan 15.45, lalu dilanjutkan sambutan dari DKM yang pada hari ini akan diwakili oleh Pak Gofur. Dan tepat pukul 16 nanti kita akan masuk ke acara inti yaitu Tablik Akbar yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad sampai dengan 16.45. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab sampai dengan pukul 5 sore gitu Bapak sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan secara bersama-sama, masjid menyediakan nonton bareng gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada di perumahan dan ingin nobar gitu, nanti masjid menyediakan LCD proyektor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutil afa mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum afa bikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'an wa man yanqalib ala aqibai
وسيجزي الله الشاكرين لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Syafaat atas tilawah Al-Quran yang dilakukan. Semoga menjadi wasilah bagi majelis kita ini untuk mendapatkan naungan dari para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari DKM Masjid Munirroh Abdullah Rukban 3 yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Ustaz Gofur. Pada Ustaz Gofur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat anugerah yang diberikan kepada kita semua, terutama
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama dapat hadir walaupun secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan syiar Maulid yang insya Allah akan dihadiri oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita ditakdirkan Allah sebagai pengikut-pengikutnya yang istiqomah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari DKM Munirah Abdullah Ar-Rukban sangat berbahagia, sangat bersyukur dapat menyelenggarakan kegiatan syiar Maulid ini yang insya Allah dihadiri oleh guru kita yang mulia Ustadz Abdul Somad. Ini merupakan bagi kami sesuatu yang istimewa walaupun beliau hadir secara virtual, dan kami berharap ke depan beliau bisa hadir secara offline di masjid tercinta kami. Dan pada kesempatan ini pula kami atas nama DKM menyampaikan jazakumullah khair kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu sehingga acara ini dapat terselenggara pada sore hari ini. Dan sekaligus kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya atas segala kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Dan terakhir, kami berharap kita semua dapat menerima dengan baik materi-materi yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Ustadz Abdul Somad, dan yang jauh lebih penting lagi dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gofur atas sambutan Munirah Abdullah Rukban 3. Setelah ini seharusnya kita akan langsung ke acara inti. Namun apakah Ustadz UASnya sudah hadir, panitia? Atau sambil menunggu? Gimana Pak Nugroho? Belum hadir, nanti dikabari kalau sudah bisa bergabung. Baik, mungkin sambil menunggu kehadiran guru kita bisa menyaksikan kembali ya Bapak Ibu video mengenai perumahan Muslim Orchid Green Park kepada tim teknis. Boleh ditampilkan, silakan. Silakan Pak Afif untuk menampilkan video perumahan. Oke. Sedang diproses, Pak.
المحسنات رحمني ورحمكم الله فإني يسرني جدا في أن أخبركم عن مجموعة سكنية خاصة للمسلمين في منطقة ديفوك جاوا الغربية بإندونيسيا، وهي المنطقة المجاورة للعاصمة بجاكرتا. فهذه المجموعة السكنية كوناها لأجل أن نجتمع فيه لإقامة الدعوة والتعاليم الدينية في هذه المنطقة وما حولها إن شاء الله. ففي سنة 2013 نحن بدأنا في أن نعيش إليه ويقيمون في هذه المجموعة السكنية، وبحمد الله سبحانه وتعالى بدأنا أن ندرس العلوم الدينية وكذلك الأنشطة الدعوية. فأنا باسم عيدروس عابدين وكذلك زوجتي مطيع يوسف قمنا برعاية هذه المجموعة السكنية ونوجهها لأجل أن تنتشر الدعوة من هذه المنطقة. فبدأنا نكون مجموعة خاصة لأجل أن نتعلم العلوم الدينية وكذلك توجيه الأنشطة الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحسنون والمحسنات رحمني ورحمكم الله فإني يسرني جدا في أن أخبركم عن مجموعة سكنية خاصة للمسلمين في منطقة ديفوك جاوا الغربية بإندونيسيا، وهي المنطقة المجاورة للعاصمة بجاكرتا. فهذه المجموعة السكنية كوناها لأجل أن نجتمع فيه لإقامة الدعوة والتعاليم الدينية في هذه المنطقة وما حولها إن شاء الله. ففي سنة 2013 نحن بدأنا في أن نعيش في هذه المنطقة وفي هذه المجموعة السكنية، فبدأ المسلمون يأتون إليه ويقيمون في هذه المجموعة السكنية، وبحمد الله سبحانه وتعالى بدأنا أن ندرس العلوم الدينية. يوسف قمنا برعاية هذه العلوم الدينية وكذلك توجيه الأنشطة الدعوية والأنشطة التعليمية. فهذه البداية نحن نعتقد أن هناك أنواع من الهيئات الدعوية، كما فهمنا هناك دعوة فردية وهناك دعوة أسرية وهناك دعوة تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحسنون والمحسنات رحمني ورحمكم الله فإني يسرني جدا في أن أخبركم عن مجموعة سكنية خاصة للمسلمين في منطقة ديفوك جاوا الغربية بإندونيسيا، وهي المنطقة المجاورة للعاصمة بجاكرتا.
فهذه المجموعة السكنية كوناها لأجل أن نجتمع فيه لإقامة الدعوة والتعاليم الدينية في هذه المنطقة وما حولها إن شاء الله. ففي سنة 2013 نحن بدأنا في أن نعيش في هذه المنطقة وفي هذه المجموعة السكنية، فبدأ المسلمون يأتون إليه ويقيمون في هذه المجموعة السكنية، وبحمد الله سبحانه وتعالى بدأنا أن ندرس العلوم الدينية وكذلك الأنشطة الدعوية. فأنا باسم عيدروس عابدين وكذلك زوجتي مطيع يوسف قمنا برعاية هذه المجموعة السكنية ونوجهها لأجل أن تنتشر الدعوة من هذه المنطقة. فبدأنا نكون يعني مجموعة خاصة لأجل أن نتعلم العلوم الدينية وكذلك توجيه الأنشطة الدعوية والأنشطة التعليمية. فهذه البداية ما فهمنا هناك دعوة فردية وهناك دعوة أسرية وهناك دعوة تعليمية وهناك دعوة جامعية، فنقرر نحن أن نقيم هنا دعوة أن تكوين المجموعة الخاصة للمجتمع المسلم إن شاء الله. وعندنا رؤية خاصة لهذه المجموعة السكنية. أولا غرس علاقة خاصة بين الله وعباده المسمى بالعبادة، وكذلك هناك علاقة خاصة للمسلم باليوم الآخر الذي نحن نسميه بالمسؤولية لليوم الآخر. وأيضا هناك رسالة خاصة لنا وهو علاقة يعني تأكيد علاقة بين المسلم والآخرين باسم العدل والإحسان، وكذلك غرس العلاقة بين المسلم وهذه الحياة الدنيا والذي نحن نسميه بالامتحان، وكذلك علاقة بنا بالدنيا المحيط بنا الذي قلناه بأنه تسخير، بأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأشياء لكن للاستفادة منها في الدعوة وفي العبادة لا بد لنا نحن أن نتعلم يعني السنن التي تحكم هذه الأشياء. أيها المحسنون والمحسنات أينما كنتم رحمني ورحمكم الله. ثم بعد ذلك نحن أقمنا ديوانا خاصا لتعمير المساجد الذي بدأنا به في السنة 2013، والرئيس الأول أخونا الكريم إيكو ماريانتو، وتولى رئاسة هذا الديوان حوالي سنة واحدة حتى تكون لدينا مجموعة مباركة إن شاء الله لأجل الحمل الأمانة الدعوية بعد ذلك. فالآن الحمد لله لقد تم اختيار أستاذ ماوردي نور كرئيس جديد لهذا الديوان، وقد تم اختياره في هذه السنة وبحمد الله سبحانه وتعالى. ديوان تعمير المساجد تحته 8 أقسام. القسم الأول قسم التعليم، والقسم Tablik Akbar Maulid Nabi di Perumahan Orang Green Park. Ahlan wa sahlan Gurunda UAS di Masjid Munirah Abdullah Gubban. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti Tablik Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Namun sebelumnya saya akan bacakan biodata beliau terlebih dahulu, biodata singkat. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC, DESA, PhD. Beliau lahir tanggal 18 Mei 1977. Pendidikan yang dijalani SD di Al-Wasliyah, Medan,
Beliau lulus tahun 90, lalu dilanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, Medan, lulus tahun 93. Selanjutnya beliau melanjutkan ke Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu ya Ustaz. Lulus tahun 96. Gelar sarjana beliau didapatkan dari Universitas Al-Azhar, Mesir, dan selesai tahun 2002. Lalu dilanjutkan mengambil program magister di Dar El Hadid, El Hasaniyah, Kerajaan Maroko pada tahun 2006. Dan dia baru menyelesaikan program doktornya di tahun 2019 pada Universitas Islam Omdurman, Sudan. Saat ini beliau adalah profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam sejak 2020 sampai dengan 2022. Mungkin itu sekilas biodata beliau. Tanpa memperpanjang kalam, kita serahkan waktu selama 40 menit, Ustadz, sampai dengan 16.45. Karena nanti 15 menit terakhir kita akan ada tanya jawab. Kepada Ustadz, guru kita, Ustadz Somad, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Perumahan Muslim Orchid Green Park Masjid Munirah Abdullah Ar-Rukban, Depok, Jawa Barat. Seluruh jamaah yang mengikuti program kita pada petang hari ini, petang hari Kamis yang penuh dengan barakah, turfa'u fihil a'mal. Pada hari Kamis amal diangkat. Jika malaikat-malaikat melaporkan amal umat Nabi Muhammad SAW petang ini, kita berbangga dan dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal kita hari ini baik. Bulan yang baik, bulan kelahiran Nabi, di hari yang baik, hari yang dipilih oleh Nabi. Di waktu yang baik setelah asar, kita berada di majelis yang baik dan dalam amal yang baik. Tema yang diberikan kepada saya, kado istimewa Rasulullah SAW untuk umat akhir zaman. Kado ini saya batasi pada 5 poin. Yang pertama adalah umat akhir zaman itu kebingungan tentang prinsip kebenaran yang nisbi, relatif. Hari ini keluar berita bahwa seorang orang pertama di Amerika yang mendapat Jenderal bintang 4 berasal dari transgender. Karena manusia akhir zaman bingung. Mereka mengikuti akal pikiran. Menurut akal, merubah kelamin tidak masalah. Selama tidak melanggar hukum positif. Selama bayar pajak, taat aturan, sopan, baik kepada masyarakat, maka perbuatannya itu legal menurut hukum. Akhirnya berkumpullah manusia-manusia yang dipilih untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Apakah transgender itu baik? Maka menurut akal mereka baik. Suara terbanyak suara Tuhan. Di voting 50 anggota, 40 mengatakan baik, maka yang 10 kalah. Karena akal yang relatif. Maka hadiah datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kepastian hukum. La'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat
laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, jauh dari rahmat. Adapun perasaan relatif, kalau orang lain haram, kalau keponakan sendiri boleh, kalau orang lain haram, kalau kenalan dekat boleh. Perasaan menipu, akal, kalau tidak menimbulkan efek negatif, orangnya semangat, orangnya rajin, boleh. Akal tertipu, maka Islam tidak menuhankan akal. Islam memberikan solusi. Hadiah yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk manusia yang kebingungan di akhir zaman adalah kepastian hukum. Itu kalau dia sebatas menyerupai. Bagaimana kalau sampai pada tindakan penyimpangan seksual? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Maka pelakunya dan objeknya sama-sama dihukum mati. Kepastian, tidak bisa dielakkan, karena ada dalam Al-Quran. Secara global dijelaskan dalam hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu ya Muhammad SAW Al-Quran. Litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada mereka manusila ilaihim, mana Al-Quran yang sudah manusia akhir zaman yang kebingungan menetapkan hukum, maka dia mesti kembali kepada tuntunan Islam, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti ada teknisinya. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ada langkah-langkah preventif. Maka dari kecil anak-anak itu didoakan. Jangan sampai ibu hamil nonton TV melihat artis bencong LGBT, ketawa, suka, senang. Ibu hamil nonton tontonannya berpengaruh kepada anak di dalam. Manusia diciptakan min nutfatin amsyajin, dari sperma. Nabtalihi, yang sudah teruji. Waja'alnahu sami'an basira, dia bisa mendengar. Janin bisa melihat. Apa yang dilihat si ibu, sinetron. Apa yang dilihat si ibu, artis. Apa yang dilihat si ibu, presenter, transgender. Maka dari awal Islam sudah memberikan langkah-langkah antisipasi. Ibu hamil baca Quran. Ibu hamil berzikir. Ibu hamil sholat berjamaah kalau mampu. Ibu hamil dengarkan tausiah pengajian. Tenangkan hatinya dengan memperbanyak sholawat. Meminta doa kepada para habaib dan kiai. Kepada para asatis. Memperbanyak zikir. Ala bizikrillah. Dengan banyak zikir tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Setelah itu anak digolongkan kepada laki-laki. Jangan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Maka dia mesti dididik dengan pendidikan muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, 7 tahun suruh dia salat. Wadribuhum fil ashra. 10 tahun tak juga salat, dipukul dengan pukulan yang mendidik, mengajar. Wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidur. Ini langkah-langkah, bukan ujuk-ujuk langsung tiba-tiba langsung hukum, tidak begitu. Ada proses yang luar biasa dari mulai masa kehamilan, pendidikan prasekolah, masuk sekolah, dididik di pondok pesantren, disibukkan akalnya dengan tahfiz Quran, diberikan targhib, motivasi, tarhib dan ancaman. Dijelaskan ini yang halal, ini yang haram. Tidak ada solusi umat akhir zaman kecuali kembali kepada Islam.
Krisis yang akan terjadi di Eropa adalah krisis demografi. Krisis kekurangan penduduk. Kenapa penduduknya berkurang? Pertama, karena masyarakatnya tidak mau menikah, tapi melampiaskan seksual dengan cara bebas. Gonta-ganti pasangan, seks bebas, kena virus HIV/AIDS, mati perlahan. Punah, anak cucu tidak ada. Anak Ratu Belanda, perempuan, diizinkan untuk menikah dengan pasangan sejenis, transgender, LGBT, dan boleh menjadi ratu. Yang sebelumnya kerajaan-kerajaan di Belanda, di Inggris, itu ketat. Tapi sekarang mau tidak mau mereka mesti mengalah dengan keadaan. Ternyata bangsawan-bangsawan Eropa sudah tidak lagi bisa memegang tradisi. Agama tidak punya kekuatan. Maka Islam tidak memandang kau anak siapa, kau penguasa, kau anak raja. Semuanya tunduk kepada aturan Islam. Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad. Seandainya anak Muhammad SAW yang mencuri, laqata'tu yadah, aku sendiri yang akan memotong tangan. Begitu kepastian dalam Islam. Sekarang kalah. Mau tidak mau LGBT, transgender masuk ke dalam istana. Masuk ke dalam darah biru bangsawan Eropa. Banyak anak, maka makin banyak amal jariah yang mengalir. Islam memberikan kepastian. Dan yang dapat menerima kepastian itu hanya orang yang tunduk. Tunduk otaknya, tunduk hatinya, sehingga dia bisa mengamalkan Islam di akhir zaman, di tengah manusia yang penuh dengan kebingungan. Ini hadiah yang pertama diberikan tentang kepastian hukum. Adapun yang saya ceritakan tadi hanya satu sampel contoh saja. Yang kedua, tentang kepastian tauhid. Tentang mudahnya konsep tauhid dalam Islam. Kalau kau pejamkan matamu, lalu kau bayangkan bahwa itu Tuhan, ma khatara bibalik wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, di otakmu, di hatimu, itu bukan Tuhan. Tuhan itu siapa? Qul huwallahu ahad. Dia esa, tunggal, tak berbilang. Bagaimana dia? Allahus samad. Dia selalu tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta. Apakah dia sosok? Apakah dia personal? Apakah dia manusia? Apakah dia hewan? Apakah dia pokok kayu? Lam yalid. Dia tidak beranak. Walam yulad. Dan dia tidak diperanakkan. Manusia keluar dari rahim, diperanakkan. Ada proses bersalin. Dia bukan Tuhan. Manusia melahirkan, bersalin, nifas, ada darah kotor. Dia bukan Tuhan. Lam yalid. Pokok kayu, dari benih, pecah, berbatang, bertunas, berdaun. Dia bukan Tuhan. Hewan, melahirkan, keluar anak, menetas. Dia bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Manusia modern yang sedang kebingungan mencari Tuhan. Sebagaimana bingungnya masyarakat jahiliyah. Sampai membuat patung sebanyak 360 dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berani berkata la ilaha. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Tidak ada satupun yang layak disembah sebagai Tuhan. Illallah. Kecuali hanya Allah saja. Allah sudah ada sebelum ruang, waktu, dan tempat itu ada. Maka tidak layak ditanyakan kepada dia di mana dia berada. Karena dia sudah ada sebelum kata itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum terjadi
terjadi proses besar bernama Big Bang. Muncullah masa, muncullah waktu. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia tak berawal, dia tak berakhir. Sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum manusia ada, sebelum semesta ada, dia sudah ada. Wal awal. Dan ketika dunia kiamat, langit digulung, bumi hancur lebur, semuanya binasa, dia tetap ada. Kullu syai'in halikun, segalanya binasa, illa wajhah. Kata Imam Al-Bukhari, illa mulkah. Semuanya binasa, kecuali kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir tentang konsep ketuhanan yang jelimet, ribet, dan rumit membuat sebagian manusia modern menjadi ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang menyatakan tidak ada Tuhan. Bingung pakai sandal kulit sudah, sandal jepit sudah, sandal mahal sudah, sandal murah sudah, akhirnya jalan tidak pakai sendal. Karena bingung memilih sendal. Di tengah kebingungan, Nabi Muhammad SAW memberikan kado tentang Allah. Namanya siapa? Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia maha hidup. Dia sumber kehidupan. Dia yang memberikan kehidupan. Al-Hayyu. Apakah dia hanya sekedar mencipta lalu duduk tenang-tenang tidak mengatur? Al-Qayyum. Tidak ada bumi yang basah. Tidak ada ranting yang patah. Tidak ada daun yang jatuh. Tidak ada buah yang ranum. Kecuali dalam pengaturan. Apakah dia lelah, letih, dan mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong tanpa izin dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tahukah dia apa yang kukatakan hari ini? Apa yang terlintas di pikiranku? Apa yang terbersit di hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Seluas apa kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur kehidupanku, menjamin rezekiku, menghidupkan dan mematikanku, membuat istriku punya anak dan melahirkan, mengandung, memberikan makan anak cucuku? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal aliyyul azim. Dia maha tinggi, bukan fisiknya. Azim, dia maha besar, bukan fisiknya. Karena dia maha suci daripada fisik. Maka setiap menyebut namanya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat fisik yang disebutkan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia dari segala yang mereka persekutukan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mitologi, dongeng-dongeng yang datang dari Greek, Yunani, hari ini sulit untuk dipercaya bahwa ada namanya Zeus, Bapak Tuhan. Lalu Zeus menikah ibu Tuhan. Lalu kemudian melahirkan seorang anak Tuhan. Namanya Hercules. Hercules diutus ke dunia. Manusia modern. Omong kosong apa ini kata manusia modern. Mereka kemudian menjadi ateis gara-gara cerita-cerita ini. Asatirul awalin, dongeng. Datang Islam memberikan alternatif. Ini konsep ketuhanan. Siapa namanya? Ya Rahman, Maha Kasih. Ya Rahim, Maha Sayang. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Rahman, semuanya dapat. Anjing haram. Tapi karena Rahman, anak anjing dapat makan. Babi haram. Tapi karena Rahman, anak babi dapat makan, dapat minum. Rahman, Maha Sayang. Kalau tidak ada Rahman, tak mungkin ada peminum khamar, pezina bisa hidup sampai hari ini. Tapi ada Rahim.
Maha kasih, maha sayang. Dari akar kata yang sama. Tapi kasih sayangnya hanya dia berikan kepada mereka yang bertaubat. Mereka yang mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita panggil dia dengan nama-nama Asmaul Husna. Di sana ada Al-Jamal wal-Jalal. Jamal, nama-nama yang penuh dengan keindahan. Jalal, nama-nama yang penuh dengan kemuliaan. Ya Aziz, engkau yang maha perkasa. Ya Hakim, engkau yang maha bijaksana. Ya Ghaffar, engkau yang mengampunkan segala dosa. Pemabuk, pezina, pecandu narkoba, datang di tengah kebingungan akhir zaman. Maka pintu taubat terbuka. Ya Tawwab, engkau yang maha penerima taubat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, manusia yang angkuh dan sombong, merasa lebih kaya, lebih berkuasa, lebih hebat, dijatuhkan, terpuruk di hadapan kuasa Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Orang-orang yang sulit menerima Tuhan karena bentuk personifikasi. Dia tidak mau menerima Tuhan dalam bentuk manusia, Tuhan dalam bentuk binatang, Tuhan dalam bentuk bintang, Tuhan dalam bentuk batang kayu. Dia ingin yang maha agung dan sempurna. Maka Islam menjelaskan siapa dia. Allah, la ilaha illa huwa. Allah yang tiada Tuhan selain dia. Maka kebingungan manusia akhir zaman diberikan hidayah, diberikan hadiah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang kepastian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, manusia akhir zaman kebingungan. Yang satu lagi mengatakan bahwa ada asteroid, planet yang sedang menuju bumi, yang besarnya berpuluh kali lipat dari bumi. Dia akan menghantam, menghancur, leburkan kita, dan kita akan berakhir. Manusia dalam keadaan kesedihan berkepanjangan, duka lara, bingung manusia akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, idzas samaun fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakib, pertanggungjawaban. Alimat nafsum ma qaddamat su'akharat. Di saat itu semua manusia sadar apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia bawa. Dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan terlampau takut, jangan terlampau sedih, jangan terlampau ngeri, jangan putus asa. Hadapi kematian dengan tenang, selalu merasa diri baik di hadapan Allah, berprasangka baik kepada Allah, positive thinking, maka insya Allah akan berakhir dengan husnul khatimah. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang ditolong oleh Allah, penolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, mereka tidak ada rasa sedih. Masyarakat barat yang jauh dari agama, sekuler, ateis, hari ini dilanda ketakutan yang luar biasa. Itu bisa dilihat dari cara berpikirnya lewat film-filmnya. Ketakutan bahwa ada alien yang akan menguasai dunia. Ketakutan bahwa ada makhluk laut yang akan naik ke darat bernama Godzilla. Ketakutan ada robot-robot. Ketakutan yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa pola pikir mereka itu dibangun berdasarkan takut. Umat Islam, umat Muhammad SAW, takutnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena takutnya sudah habis kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Khatib naik ke atas mimbar setiap hari Jumat 7 hari sekali berkata, takutlah kepada Allah. Banyak-banyak kamu berpuasa, takutlah. Takut kepada Allah mendatangkan ketenangan. Takut kepada Allah tidak jadi korupsi. Takut kepada Allah tidak pakai narkoba. Takut kepada Allah tidak LGBT. Takut kepada Allah tidak buka aurat. Takut kepada Allah tidak berzina. Takut kepada Allah tidak menyia-nyiakan anak yatim. Takut kepada Allah tidak membuat jantung koroner. Takut kepada Allah tidak membuat gula darah naik. Takut kepada Allah tidak membuat orang lantas menjadi sakit jantungan. Takut kepada Allah menenangkan. Manusia akhir zaman yang sedang ketakutan dengan lautan, ketakutan dengan makanan, ketakutan kengerian.
diberi hadiah oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah hadiah untuk kamu di akhir zaman. Kamu cukup takut kepadaku saja, maka setelah itu ketakutanmu kepada makhluk akan hilang. Ini keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, hari ini manusia modern sedang kebingungan secara psikologis. Karena akalnya terus berkata, akalnya terus berpikir. Akal ini lama-lama letih dan lelah. Akhirnya karena lelah dia mesti diajak untuk bermeditasi, untuk beristirahat ke rumah-rumah spiritual. Diajak untuk memejamkan mata, relaksasi, mencium aroma herbal, mendengarkan gemericik air, kicauan burung, supaya otak ini berhenti sejenak. Kalaulah hidup untuk menghentikan akal, lebih baik jadi orang gila. Karena orang gila akalnya berhenti. Islam tidak menyuruh kita berhenti berpikir. Islam mengarahkan pikiran supaya memikirkan yang positif. Inna fi khalqis samawati, pikirkan langit. Wal ardi, pikirkan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, pikirkan perputaran siang dan malam. La ayat, karena itu semua adalah ayat-ayat Allah. Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Dapat pahala. La ayat, karena memikirkan itu adalah sama dengan memikirkan ayat-ayat yang tersurat. Ayat Al-Fatihah, ayat kursi, ayat juz amma. Tapi ada ayat yang tersirat, ayat semesta alam. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu ada ayat-ayat. Tapi ayat yang tersirat. Pikirkan tentang mata, pikirkan tentang usus, pikirkan tentang telinga, pikirkan tentang kerja otak, pikirkan tentang kulit, pikirkan tentang tulang belulang. Berpikir tentang itu akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Sehingga orang yang berpikir itu akan berbuah kepada zikir. Zikir tanpa fikir kurang khusyuk. Pikir tanpa zikir akan liar. Berpikir dengan berzikir, sifat ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Qiyaman, ketika tegak. Wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junnubihim, ketika mereka berbaring. Mereka menyebut Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billah. Tapi di antara semua zikir ini yang paling afdal adalah afdal zikri seafdal zikir. La ilaha illallah. Islam tidak menyuruh kita membuang akal untuk tenang. Islam tidak menyuruh kita meng-off-kan akal. How you stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan akal? Gila saja, mati saja. Makan aja obat tidur. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan akal. Bahkan kedatangan Islam adalah untuk menjaga akal. Pikirkanlah tentang anak yatim. Supaya kau tidak terlalu sibuk memikirkan mau ganti mobil baru, rumah baru. Pikirkanlah tentang pembangunan masjid. Supaya kau tidak terlalu sibuk memikirkan outfit. Mau sendal harga berapa, mau sepatu model apa. Pikirkanlah tentang sekolah tahfiz Quran. Supaya kau tidak terlalu berpikir tentang emas dan berlian. Jadi Islam tidak menyuruh kita menghentikan proses berpikir. Tapi Islam menyuruh kita supaya memikirkan kepada yang positif. Kepada arah yang baik. Inilah manusia-manusia akhir zaman yang kebingungan tentang akalnya. Lalu kemudian minum khamar supaya akal berhenti. Minum khamar ini campur dengan khamar ini supaya akal berhenti. Dosisnya terlalu banyak, bukan berhenti malah mati. Lalu kemudian pesta ini, party sana, party sini. Untuk supaya akhirnya hanya menjadi pelarian saja. Yang sebenarnya tidak membuat relaksasi akal, hanya sekedar melarikan diri dari kenyataan.
Toh pada akhirnya dia akan berhadapan dengan kenyataan. Datang Islam, hadiah dari Nabi Muhammad SAW untuk semesta alam di akhir zaman. Kamu jangan bingung, kamu jangan confuse, kamu jangan pusing. Kamu cukup sholat dan berzikir. Katakan Allahu Akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersimpuh sujudlah engkau. Tarik nafasmu. Katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Fresh, tenang. Orang-orang kaya yang hebat-hebat itu pergi ke rumah makan, dia pergi ke wastafel, dia hidupkan air, dia cuci mukanya, dia basuh tangannya, rambutnya. Islam sudah ajarkan itu 15 abad yang lalu. Wudu fresh, membuat tenang. Setelah berwudu tenang, karena ketika berwudu fisiknya kena air sejuk tenang, tapi batinnya sedang suci bersih. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku termasuk orang yang taubat, karena dosa-dosa itu yang mengacaukan pikiran. Jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri zahir dan batin. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Fresh. Setelah itu dia pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan semuanya. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu, thayyibatu lillah. Dia jalin hubungannya, dia koneksikan dengan pemimpin semesta alam. Makhluk yang paling dikasih oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat itu dia sedang menjalinkan connectingnya dengan Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu hari Nabi memberi dia salam, rahmat, barakah. Subuh, salam, rahmat, barakah. Duha, salam, rahmat, barakah. Zuhur, salam, rahmat, barakah. Asar, salam, rahmat, barakah. Maghrib, salam, rahmat, barakah. Isya, salam, rahmat, barakah. Tahajud malam, salam, rahmat, barakah. Hubungannya terjalin dengan hamba Allah. Pemilik semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih salah satu dari hamba yang dia kasih. Pemimpin segala ruh, pemimpin segala jasad, pemimpin segala jin dan manusia. Sayyidul awwalina wal akhirin. Manusia dan awal dan sampai akhir. As-saqalain. Dari kalangan yang nampak dan yang tak nampak. Pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Isra Mi'raj, Nabi menjadi imam di Baitul Maqdis, dan ketika bersalam dia lihat semua nabi-nabi. Ibrahim ada di belakang, Musa ada di belakang, Isa ada di belakang. Pemimpinnya, imamnya adalah, makanya dalam syair, ya imam ar-rusli ya sanadi, ya imam ar-rusli, wahai engkau imamnya para rasul. Semua rasul-rasul, imamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sanadi, engkau tempatku bersandar. Engkau tempat aku bergantung. Karena kalau bukan karena engkau, aku bukan siapa-siapa. Engkaulah yang memberikan hadiah ini di akhir zaman. Poin yang kelima yang terakhir adalah dia berikan kita kitab. Katalog. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Masukkan anak ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Yang punya duit, buatkan rumah Quran. Yang duitnya tidak seberapa,
biayai anak-anak untuk tahfiz Quran. Datang ke pondok pesantren, belikan beras. Tanya, mana anak yang paling tidak mampu? Berapa uang sekolahnya 1 bulan? Bayarkan, tanpa dia tahu. Maka, idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu diam. La'allakum turhamun, turun rahmat. Maka kalau mau mendapatkan syafaat Al-Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan kepada siapa saja yang membacanya. Maka ini 5 poin saya ringkaskan dari sekian banyak surprise hadiah-hadiah yang sudah disiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia akhir zaman. Tapi saya cukupkan hanya pada 5 poin ini sebagai pengantar dialog kita pada petang yang penuh rahmat dan barokah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 40 menit. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bunda Ustaz Somad atas tausiah yang diberikan pada sore hari ini. Seperti yang kita sampaikan di awal, Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini kita akan ambil dua pertanyaan, satu dari chat, satunya lagi raise hand. Nanti silakan raise hand, nanti saya akan ditunjuk satu orang dan satu pertanyaan dari chat. Baik, saya akan milih pertanyaan yang dari chat yang relevan dengan materi yang dibawakan oleh Bunda Umas. Baik, saya akan mengambil pertanyaan dari Saudara Isprianto Rajalawo dari Gorontalo, Ustaz. Beliau bertanya, mana yang lebih afdol, ibadah dengan rasa takut atau ibadah dengan rasa harap? Saya sendiri pernah membaca di sebuah kitab, Imam Ghazali berkata, ibadah dengan rasa harap jauh lebih utama, sebab rasa harap akan melahirkan rasa cinta, sedangkan rasa takut akan melahirkan rasa keputusasaan. Bagaimana menurut Ustaz Somad? Bagi terbang menggunakan 2 sayap. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, burung yang terbang kembali ke sarang menggunakan 2 sayap. Sayap pertama, khauf, takut. Sayap yang kedua, roja, harap. Kenapa puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut. Kenapa kamu melaksanakan sholat? Takut masuk neraka. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya tidak takut, saya hanya berharap, dia tidak baca utuh. Kita mendekat kepada Allah dengan 2 sayap. Al-khawf, takut. Ar-raja, harap. Dua-duanya disuruh Quran. Dua-duanya disuruh sunnah. Bahkan ada doa supaya Allah menanamkan rasa takut. Allahumma, dalam Sunan Tirmidzi, dan Nabi selalu membaca doa ini selesai majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hatiku, sehingga dengan rasa takut itu membuat aku terhalang dari perbuatan dosa, ya Allah. Takut berzina, takut minum khamar, takut berjudi, takut makan haram, takut tidak puasa, takut tidak sholat, takut tidak husnul khatimah, takut tidak masuk surga, takut masuk neraka. Takut dulu. Setelah takut, muncul keputusasaan. Takut dibangkitkan dengan roja, harap. Takut tidak masuk surga. Karena takut tidak masuk surga, takut berzina, takut makan riba, takut korupsi, takut riba, takut melihat yang haram. Dibangkitkan dengan roja, senantiasa berharap. Faman kana yarju li Al-Kahfi ayat 100. Al-Kahfi ayat man kana yarju bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Berawal dari takut, berakhir dengan raja, harapan. Ustaz Somad sedang berada di level mana? Saya masih lagi takut.
Dia tidak mengatakan, takut saya sudah selesai, saya sekarang di makam tertinggi. Ketika saya berkata demikian, sesungguhnya itu cerminan dari orang yang tak ada rasa takut dalam dirinya. Senantiasa takut, tapi di balik itu senantiasa ada selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua silakan raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung dengan Ustaz Abdul Somad. Silakan, ada yang raise hand? Yang ingin langsung bertanya dengan Ustaz Somad? Silakan. Yang pertama ini Pak Pivo Keren ini namanya siapa ya? Silakan ditampilkan videonya, lalu silakan bertanya. Nama sama alamat, tinggal di mana? Silakan. Pak Pivo Keren, masih mute? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Arif di Aceh Ustaz, izin bertanya. Ya. Bagaimana Ustaz kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah yang mana ada satu sisi yang Rasulullah itu tegas dan di sisi lain Rasulullah itu lemah lembut kepada orang lain Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar pakai batu, berdarah kakinya sampai sendalnya basah. Ketika dia berada di Taif, dia dari Makkah ke Taif. Recording in progress. Dia penyayang, dia kasih kepada manusia. Tapi jangan digeneralisir semuanya Nabi itu tidak bersikap. Coba lihat bagaimana ketika para da'i yang dia kirim dibunuh, dihabis. Maka jelas-jelas dia angkat tangannya. Kunut 1 bulan. Kunut nazilah namanya. Allahumma al'an Bani Ra'il. Allahumma al'an Zakwan. Allahumma al'an Usayya. Laknatlah Bani Ra'il. Laknatlah Zakwan. Laknatlah Usayya. Ada saatnya dia tegas. Kapan? Ketika da'i ulama, ketika Islam dihinakan, ketika agama Allah dihinakan. Ada masanya dia lembut, ketika dirinya, pribadinya dilecehkan, dia memaafkan. Jadi kalau mau menyampaikan hadis ajaran Islam, sampaikan dua-duanya. Jangan sampaikan satu, injak yang satu. Tampilkan satu, sembunyikan yang satu.